اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ نیز ہماری کافیوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے دلچسپ موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، اس کا نام تھا ولیم بیل، ڈاکٹر ولیم جیمز بیل۔ وہ نباتات کا ماہر تھا، مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ وہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتا تھا، طالب علموں کو لیکچر دیتا تھا اور شام کو گھر واپس آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ وہ بیج کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس کا سٹا کتنا بڑا ہوگا اور اس میں کتنے دانے ہوں گے۔ وہ پودوں کے حسب نسب کا حافظ بھی تھا۔ لوگ اس کے سامنے پودے کا نام لیتے تھے اور وہ اس کی پوری تاریخ بیان کر دیتا تھا۔ اس کے طالب علم بھی اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ وقت کا پابند تھا، عاجز تھا، لوگوں کی غلطیاں کھلے دل سے معاف کر دیتا تھا۔ فیملی مین تھا، خاندان کو بھرپور وقت دیتا تھا، یار باش تھا، دوستوں کو مکمل کمپنی دیتا تھا اور ریسرچ کا شیدائی تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا تھا وہ لیبارٹری یا لائبریری کی طرف نکل جاتا تھا۔ گویا ڈاکٹر ولیم جیمز بیل ایک بھرپور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن پھر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اور اس کی زندگی کا دھارا بدل گیا۔ یہ 1870 کی بات تھی۔ وہ ایک نباتاتی تجربے کے لیے مشیگن کے کسی گاؤں میں گیا۔ اس کے طالب علم بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ کھیت میں کام کر رہے تھے۔ گاؤں کا ایک کسان انہیں دیکھ رہا تھا۔ کسان نے اچانک ان لوگوں سے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ طالب علموں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرایا اور پھر بتایا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کسان نے احمقوں کی طرح گردن ہلا کر جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ طالب علموں نے بتایا، یہ ڈاکٹر ولیم بیل ہے، نباتات کے ایکسپرٹ۔ کسان نے ڈاکٹر کا نام پہلی بار سنا تھا، لیکن وہ طالب علموں کے احترام اور پروفیسر کی شخصیت سے متاثر ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، پروفیسر کے قریب پہنچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پروفیسر صاحب، پھر آپ میرا ایک مسئلہ حل کر دیں۔ پروفیسر نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی فرمائیے۔ کسان نے عرض کیا، میں جو بھی فصل بوتا ہوں اس میں غیر ضروری جڑی بوٹیاں اور گھاس اگاتی ہیں۔ یہ گھاس، یہ بوٹیاں میری فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ان بوٹیوں کو تلف کرنے میں میرا بہت وقت اور سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے ان سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں؟ اگر یہ ممکن نہیں تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں انہیں کتنی بار اکھاڑوں جن کے بعد یہ دوبارہ نہ اگ سکے؟ ناظرین گرامی، یہ سوال بہت مشکل تھا۔ دنیا میں انسان نے جب سے کھیتی باڑی شروع کی، یہ اس وقت سے فالتو جڑی بوٹیوں سے لڑ رہا ہے۔ آپ اپنے لان میں پھول اگاتے ہیں، لیکن پھول کے ساتھ گھاس اور جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں۔ آپ کھیت میں مکئی، گندم یا جو بوتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کانٹے دار ڈھیٹ جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں۔ اور آپ اپنے فارم ہاؤس میں سبزیاں لگاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑوی اور زہریلی کھمبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کھمبیاں، یہ جڑی بوٹیاں اور یہ گھاس فصل کی خوراک، پانی اور کھاد چوس لیتی ہیں اور یوں کسان کو توقع سے کم فصل ملتی ہے۔ یہ ایک دائمی مسئلہ ہے اور انسان روز اول سے اس مسئلے سے نبرد آزما ہے۔ انسان نے جس دن اس مسئلے پر قابو پا لیا، اس دن زمین کی پیداوار میں 30% اضافہ ہو جائے گا، یعنی ہم آج کے مقابلے میں 30% زیادہ اناج، سبزیاں اور پھل بھی حاصل کریں گے، اور کسانوں کی کاسٹ اور اناج کی قیمت بھی 30% کم ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا ہی بڑا زرعی انقلاب ہوگا جتنا بڑا انقلاب شیل گیس ثابت ہوئی۔ آپ اندازہ کیجئے، امریکہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن شیل گیس کی ایک ٹیکنالوجی نے دنیا کے سب سے بڑے آئل امپورٹر کو دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بنا دیا۔ یہ اس ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ دنیا میں $115 فی بیرل بکنے والا پٹرول 6 ماہ میں $30 فی بیرل پر آ جاتا ہے۔ پٹرول کی قیمت $85 کم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ انقلاب نہیں؟ سائنسدان اگر اسی طرح فصلوں کی جڑی بوٹیاں اور گھاس کو تلف کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیتے ہیں تو دنیا کے وہ تمام ملک جو اس وقت خوراک درآمد کرنے پر مجبور ہیں، وہ 6 ماہ میں خوراک برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ ممکن نہ بھی ہوا تو خوراک کی کمی کے شکار ملک خود کفیل ضرور ہو جائیں گے۔ چنانچہ کسان کا سوال بروقت بھی تھا اور ضروری بھی۔ ڈاکٹر ولیم بیل نے سوال سنا، مسکرایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ کسان نے یہ جواب سن کر کہکا لگایا اور بولا،
फिर तुम खुद को किस चीज का एक्सपर्ट कहते हो? तुम कम से कम प्रोफेसर कहलाना बंद कर दो। किसान ये कहकर चला गया, लेकिन उसके लफ्ज डॉक्टर विलियम जेम्स बेल के दिल में तराजू हो गए। उसने जेब से रुमाल निकाला, हाथ साफ किए, तालिब इल्मों को साथ लिया और यूनिवर्सिटी में वापस आ गया। नाज़रीन ग्रामी, प्रोफेसर इसके बाद 7 साल तक सोचता रहा, यहां तक कि उसने इंसानी तारीख का तवील तरीन तजुर्बा करने का फैसला कर लिया। यह तजुर्बा 1879 में शुरू हुआ और यह 2100 में 237 बरस बाद मुकम्मल होगा। डॉक्टर विलियम जेम्स बेल ने 23 किस्म की जड़ी बूटियां और घास मुंतखब की। उनके 50-50 सेहतमंद बीज लिए। उन बीजों को 20 बोतलों में डाला, बोतलों में नमदार मिट्टी डाली, उनके मुंह खुले रखे। उनमें से चंद बोतलें सीधी और चंद उल्टी रख दी। उनमें से चंद मिट्टी में दबा दी गई, चंद खुले आसमान के नीचे रख दी गई और चंद तंगो तारीक कमरों में बंद कर दी गई और उनमें से चंद गर्म जगहों और ठंडे मुकामात पर रख दी गई। ये बोतलें 250 साल के लिए रखी गई हैं। इनमें से हर बोतल 5 साल बाद खोली जाती है। उसका कीमियाई और नबाताती जायजा लिया जाता है और उसमें आने वाली तब्दीलियां नोट की जाती हैं। डॉक्टर विलियम जेम्स बेल 1920 तक इन बोतलों का जायजा लेते रहे। ये इस दौरान अपने जैसा एक और पागल भी तलाश करते रहे। उन्हें यह पागल डॉक्टर हेनरी डार्लिंगटन की शक्ल में मिल गया। डॉक्टर हेनरी प्रोफेसर विलियम का शागिर्द था। प्रोफेसर को उसमें वो मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी नजर आई जो ऐसे तजुर्बात के लिए जरूरी होती है। प्रोफेसर विलियम ने मरने से पहले ये 20 बोतलें और अपनी रिपोर्ट प्रोफेसर डार्लिंगटन के हवाले कर दी। प्रोफेसर डार्लिंगटन ने मरने से कबल अपने 2 शागिर्दों रॉबर्ट नबडोर्स्की और जेन जेवार्ड को एतमाद में लिया। ये दोनों भी मरने तक इन बोतलों की हिफाजत करते रहे। ये बोतलें आजकल डॉक्टर फ्रैंक टेकोलोसी की तहवील में हैं और ये उनमें आने वाली तब्दीलियां नोट कर रहे हैं। ये भी 3 शागिर्द तैयार कर रहे हैं। ये तीनों शागिर्द टेलोस्की के मरने से पहले ये मंसूबा अपने हाथ में ले लेंगे और ये लोग तजर्बे की इस मशल को मौत से पहले अगली नस्ल को सौंप जाएंगे। ये 20 बोतलें 137 बरस से महफूज चली आ रही हैं। इन 137 बरसों में दुनिया में जलजले भी आए, तूफान भी, सैलाब भी, सुनामी भी और सियासी इनकलाब भी। दुनिया में 2 आलमी जंगें भी हुई और 3 बड़े इक्तसादी बहरान भी आए, लेकिन साइंसदानों की 4 नस्लों ने इस तजर्बे और उनकी 20 बोतलों पर आंच नहीं आने दी। ये जान की तरह उनकी हिफाजत करते रहे। इन 137 बरसों में 23 किस्म के पौधों में से सिर्फ 2 अनवा के पौधे पैदा हुए। उनमें से एक पौधे का नाम मुथ बूटी है। मुथ बूटी के 50 बीज बोतल में रखे गए थे। उनमें से 23 बीज ना सिर्फ फूट पड़े बल्कि ये जवान भी हो गए, जबकि दूसरी किस्म की बूटी का सिर्फ 1 बीज फूटा। आज तक 15 बोतलें खोली जा चुकी हैं, 5 बोतलें बाकी हैं। ये बोतलें 20-20 साल के वक्फे से खोली जाएंगी। आखिरी बोतल 2100 ईस्वी में खुलेगी, जिसके बाद यह तजुर्बा मुकम्मल हो जाएगा। इस तजर्बे के जरिए यह अंदाजा किया जा रहा है कि किस बूटी में कितनी देर तक अफजाइश की सलाहियत जिंदा रहती है। इससे इन जड़ी बूटियों के फेज की उम्र का हिसाब लगाया जाएगा। यह तखमीना जब मुकम्मल हो जाएगा तो साइंसदान इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि किसान किस बूटी को कितनी बार उखाड़े तो यह खत्म हो जाएगी, कौन सी बूटी कितने अरसे तक किस खेत में जिंदा रहेगी और किस बूटी को मारने के लिए कौन सा बीज कितना अरसा बोया जाए और किस फसल से परहेज किया जाए। यह भी मालूम हो जाएगा कि कौन सा बीज किस मौसम और किस दर्जा हरारत में फना होता है और कौन किस दर्जा हरारत में ज्यादा अफजाइश पाता है। प्यारे दोस्तों, ये तारीख इंसानी का तवील तरीन तजुर्बा है। आप इस तजर्बे में शरीक होने वाले साइंसदानों का ज़र्फ और इखलास मुलाहिजा कीजिए। इनमें से हर शख्स ये जानता है कि मैं इस तजर्बे के अगले फेज तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन ये इसके बावजूद अपनी पूरी जिंदगी इसमें झोंक देता है और दुनिया से चुपचाप रुखसत हो जाता है। आप इन लोगों का कमाल देखिए। डॉक्टर विलियम जेम्स बेल से लेकर डॉक्टर फ्रैंक टेलोस्की तक, इनमें से हर साइंसदान ये जानता था ये दुनिया की कीमती तरीन तहकीक है और साइंसदानों की आखिरी टीम इससे अरबों डॉलर कमाएगी। लेकिन ये लोग इसके बावजूद रिसर्च की ये मशल अगली नस्ल को मुंतकिल करते चले आ रहे हैं। ये खुद भूखे रहते हैं, ये खुद पैसे पैसे को तरसते रहते हैं, लेकिन ये नस्ल इंसानी को खुशहाली और मुतमईन बनाने का सिलसिला जोड़ते चले आ रहे हैं। ये क्या कमाल लोग हैं। ये जान देते जा रहे हैं, लेकिन ये मशले तहकीक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मगर हम इन लोगों को काफिर समझते हैं और अपने आप को मोमिन। हम खुद कुछ हमलों के बावजूद शहीद हैं और इल्म और इसार के ये पैकर लेबॉर्टरियों में जान देने के बाद भी जहन्नुमी हैं।
हम अगर मोमिन हैं तो फिर हमारी मीरास कहाँ है? और अगर ये इल्म हमारी खोई हुई मीरास है जिसकी हिफाजत डॉक्टर विलियम बेल जैसे लोग 137 बरस से कर रहे हैं, तो फिर हम मोमिन इब्ने मोमिन क्यों कहलाते हैं? डॉक्टर विलियम बेल की ये बोतलें, ये सवाल अगले 85 बरसों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पूछती रहेंगी। है कोई सच्चा आशिक़े रसूल जिसके पास इसका जवाब हो? दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।